तो होए न बेड़ा गुर प्रसादी बूझले तो होए न बेड़ा। फिर गुर प्रसादी बूझले तो होए न बेड़ा गुर प्रसादी बूझले तो होए न बेड़ा। पहली पातशाही महाराज श्री गुरु नानक देव की बाणी है। की सूचना देंदे ने कि जे इनू भागां नाल सतगुर पूरन दा मिलाप हो जाए और ये उहदे आखे लग जाए, जो कुछ भी हुक्म देंदे ने उन्हां नू प्रसन्न कर लवे अपने आप ते, तां इस दा नवेड़ा आ, इस दा फैसला आ। ये फरमान पहली पातशाही गुरु नानक साहब महाराज दा आ। संतां दा वाक नहीं पलटदा, ब्रह्मांड पलट जाए तो पलट जाए, लेकिन संतां दा वाक नहीं पलटदा। जो असूल, जो प्रिंसिपल परमारथ दा कुल दुनिया वास्ते आ, ये महाराज पहली पातशाही बयान कर रहे ने। ये गुरबाणी दा महावाक केवल सिखां वास्ते नहीं है, कुल प्राणी मात्र वास्ते है। इन्हां महापुरखां दा वाक, इन्हां दा हुक्म, ये जो कुछ भी आपां नूं सूचना दे रहे ने, ये आलमगीर आ, यूनीवर्सल आ, किसी एक कौम या मजहब नूं नहीं। इसे करके महाराज पंजवीं पातशाही ने इस गल दा ग्रंथ साहब च फैसला किया है कि जेड़ा साडा उपदेश आ संत मत आ, इहदा नाम संत मत रख लो, इहदा नाम नानक मत रख लो, कबीर मत रख लो, राधा स्वामी मत रख लो, गुर मत रख लो, इहदा कोई ना रख लो, इको असूल आ कुल दुनिया वास्ते। किया कि संत सतगुर पूरन दे कोल जाना पाएगा भाई, होर कोई राह है नहीं। तीसरी पातशाही महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब विच की फरमाउंदे ने, क्या साफ लफ्जां विच साडी पंजाबी भाषा विच सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुर को नाम न पाए प्रभ ऐसी बनत बनाई है। ये जड़ा कानून बनाया आ, फरमाउंदे ने कि उस अकाल पुरख दा, उस वाहिगुरु दा, उस प्रभु दा अपना बनाया आ, ते आपां इहनूं किस तरह रद्द कर सकांगे? कदे ना। किसी जीव दी ताकत नहीं है इस असूल दे विच, इस प्रिंसिपल दे विच दखल दे सके नहीं, क्योंकि अकाल पुरख ने खुद अपने मिलन वास्ते ये असूल पैदा किया आ। की कीता आ कि संत सतगुरु पूरन दे कोल जाना पएगा, उस तो नाम दा भेद लेना पएगा, और जिस पासे नूं वो डायरेक्शन देंदे ने उधर नूं मूंह करके चलना पएगा, तां फैसला होना है। ते इत्थे महाराज पहली पातशाही फरमाउंदे ने, गुर प्रसादी बूझ ले। ऐ प्यारिया, जेड़ी दौलत तेरे अंदर मालिक ने छुपा के रखी हुई आ, लुको के रखी हुई आ, पर्दे दे पिछे रखी हुई आ, जे उसनूं प्रगट करनी चाहना तां फिर की करना पएगा? गुर प्रसादी बूझ ले। गुरु दी कृपा नाल, गुरु दी दया दृष्टि दे राही उसनूं प्रगट कर सकेगा, अपने आप नहीं मिलदा। जे मिल जाना हुंदा, महाराज पंजवीं पातशाही ग्रंथ साहब दे विच इह ना लिख जांदे। 12 माहे च की फरमाउंदे ने, आपन लिया जे मिले बिछड़ क्यों रोवन, साधु संग प्राप्ते नानक रंग मनन। बई जे अपने आप कहंदे ने मिल जाना हुंदा तां फिर अज आ रूहां सारियां उस मालिक तो बिछड़ के क्यों तड़पदियां फिरदियां? ना, नहीं मिलदा।
बल्कि मेहनत जब तक एदा दिल अच्छी तरह ना ललचावे तद तक नहीं काबू आंदा, नहीं मिलता, दरवाजा नहीं खुलता। जब तक ये ख्याल विच अति तीव्र इच्छा ना पैदा हो जाए दरवाजा नहीं खोलता। वस्तु बहुत उच्ची है ते एदे रखण वास्ते हिरदा भी बड़ा उच्चा बनना चाहिए है। जद जद वो हिरदा उच्चा देखदा आ तां रखदा आ। इन्ना सस्ता सौदा नहीं है ओदा। असीं दरअसल दुनियादार की चाहुंदे आ कि ये जिहड़ी वस्तु आ असीं जिस वेले कोई चीज़ खरीदण जाईदी आ जां किसी दे घरों दाणे जां होर कोई चीज़ खरीदीए तां आम तौर तकड़ी पंसेरियां ते दसेरे कोल लै जाईदे ते चादरां बिछा देईदियां जी पा दिओ इहदे विच तोल तोल के। लेकिन ये वो सौदा नहीं है। ये वो सौदा आ जिहड़ा जौहरियां दीयां दुकानां ते रत्तियां ते माशियां नाल विकदा आ, महंगा आ ते ये खरीदण वास्ते जेब विच भी कुछ होना चाहिदा आ तां मिलदा आ। गुर प्रसादी बूझ ले तां होए नवेड़ा। जिन जिन जिनू जिनू भी ये इच्छा आ कि साडा ऐस दुनिया ते आउणा जाना 84 दा चक्कर आ जिहड़ा खत्म हो जाए, कहंदे ने बई ओहदे वास्ते इक्को दवाई आ उस मालक ने रखी हुई आ सारियां दे अंदर, बाहरों नहीं लैण जानी। सिर्फ इशारे दी लोड़ आ। इशारा सानू बाहरों लैना पैना किसी पहुंचे हुए महात्मा तो, जेड़ा पूर्ण महात्मा आ उस तो इशारा लेना पैना। जे अधूरा मिल गया तां भी गल नहीं बनती। अधूरे महात्मा बहुत सारे हैं और जिस वक्त वो नाम दा दान देंदे ने उस वक्त कुछ ना कुछ सानू चमत्कार भी दिखा देंदे आ, लेकिन वो उस वक्त वास्ते हुंदा आ। जरा के दिखाया ते उस वेले गायब हो गया। लेकिन जेड़ा संतां दा मत आ ये इस तरह नहीं है। तदे ही स्वामी जी महाराज ने हदायतनामे दे विच साफ लफ्जां विच पर्शियन भाषा विच लिखा है ताजील कारे शियाती बबद। आपां पंजाबी विच आम कहने हुन्ने आ काली अगे टोए, पे जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये जो कुछ सानू संत सतगुर दी कृपा दे नाल बख्शिश होनी आ वो हमेशा कायम रहनी है। ये नहीं पे अज देता ते कल नू ले लिया वापस, ना इस तरह नहीं। तदे महाराज जी बाणी विच लिख गए आ जे मिलिया होए ना बिछड़े, जे मिलिया होई। जे एक बारी मिल पिया फिर नहीं वो बिछोड़दा। ये इक्के बारी सी बिछोड़ा आ जेड़ा सानू उधरों कढ़िया इधर बाहर साड़ियां अखां दे पिछे पर्दा ला के सानू बाहर नू कढ़ दिता आ। असी सारी उम्र नौ द्वारियां च गुजार दिती, बाहर नू देखते रहे, दुनिया नाल बरतते रहे। हुण जद सतगुर मिल गए पूरे, उन्होंने की होका दिता भई भलिया लोका ये जिहड़ा तेरा ख्याल बाहर मुखी होया आ इनू हुण वापस लौट ला। इन्नी गल है। अगे साडा ख्याल जां तां अगाह नू देखदा आ साडियां अखियां जां ठाह नू आ, ते हुण इहदा की करना, हुण उतां नू और पिछां नू ओहदा उल्ट आ। तदे महाराज जी बाणी विच लिख गए ने सतगुर मिलिया उल्टी भई पाई कहना कछु न जाए। कहंदे ने जेड़ा ख्याल अगे नौ द्वारियां दे विच प्रवृत्त हो रहा सी हुण वो सारे दा सारा उल्ट के उतां नू हो गया आ, उल्ट गया आ। बुल्ले शाह ने भी इहो इस अवस्था नू कायम करके कहा हुण मैं हो गया होर दा होर। कहंदा ओ बुल्ला नहीं हुण मैं जेड़ा अगे सी। जिन्हां जिन्हां महात्मा ने भी इस दौलत नू हासिल किया कुछ कमाई दरकार होई है, क्योंकि जे चीज एवें किसी नू मुफ्त मिल जाए ते ओदा कदर नहीं होंदा। कदर तदे हुंदा जिहड़ी कमा के सानू साडे सतगुर ने जो कुछ दिता आ उन्हें पहला आप कमाया, उन्हें आप कमाई की आ उस चीज की तां आपां नू वंडदे आ। इस करके वो प्रफुल्लत आ, वो फायदेमंद साबित होंदी आ सारियां नू। लेकिन जे चोरी करके किसी नू चुरा के दान कर दईए ते वो तां पकड़े जाणगे दोवें, दान लैण वाले भी ते देण वाले भी। जे असीं चोरी करके दान देने आ
ते महाराज जी आसा दी वार च लिख गया पहली पातशाही, जे मोहा का घर मोहे पितरी दे, अगे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे। कहंदे बई आपां सराध करीदा अपने बजुर्गां नूं भई इन्हां नूं कुछ ना कुछ पहुंच जाए। कहंदे ने ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਚੋਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। देखो बाणी की कह रही है महाराज जी, पहली पातशाही आसा दी वार च लिखते हैं, जे मोहा का घर मोहे, मोह उन्होंने कहते जे डाकू आ चोर आ। कहते जे बई जिन्होंने अगे ही चोरी करके लिया है माल, जे तुसी उन्होंने घर जाके चोरी करके कुछ लिया ते अपने पितरां नूं दिता, ते उन्हां दे गाहां पितर भी उत्थे गए हुए आ, ते उन्हीं पछाण लेना वो ते साडे घरों आया है, ते साडे जेड़े पितर आ वो चोर ठहराए जाणगे। ये बाणी आ गुरु ग्रंथ साहब दी, असी कदी विचारदे नहीं, पाठ कर लिया ते गां नंग है बस, हरिहर ते हरिहर। इत्थे महाराज जी आपां नूं की सूचना दे रहे ने कि ऐ प्यारिओ, जिन्नू ये तीव्र इच्छा आ कि मेरा 84 दा जिहड़ा चक्कर आ, मेरा जिहड़ा आउणा जाना है दुनिया दे विच, ये समाप्त हो जाए, ते फिर की करना पएगा, किसी संत सतगुरु पूरन दी शरण लेनी पएगी, उस तो शब्द दा भेद लैके उसकी कमाई करनी पएगी। चाहे वह हिंदू आ, चाहे मुसलमान आ, चाहे कोई आ, चाहे यहूदी आ, चाहे ईसाई आ, ये कानून कुल दुनिया वास्ते आ। हाँ जी, गुर प्रसादी बूझले तो होए न बेड़ा, गुर प्रसादी बूझले तो होए न बेड़ा, कर कर नाम निरंजना, सो ठाकर मेरा, कर कर नाम निरंजना, सो ठाकर मेरा। हुण ये सवाल पैदा होना कि जे सानू संत सतगुरु पूरन मिल जाण बई, ते फिर वो सानू किहड़े क्रियाकर्म चलाउणगे, क्या वो सानू तीर्थां ते भेजणगे, या असीं अगे सफेद कपड़े पहनदे हां ते काले या पीले पहनाउणगे, जे अगे सिख हां ते सानू वो मोने बनाउणगे, या अगे मोने आ ते हुण सिख बनाउणगे, या जटाधारी बनाउणगे, या कन्नां विच मुंदरां पाउणगे, या कोई भेख होर बदलाउणगे। कहंदे हरगिज नहीं। या वो साडा बाल बच्चों तो किता तो अलग सानू करनगे, नहीं, ये भी नहीं। कहंदे ने उस महापुरख दी सिक्ख्या आ कि जो असी प्रालब्ध लैके आए आ उस दे मुताबक अपना जीवन बतीत करना आ, ताकि जिन्हां दे नाल साडा देना लैना आ वो भी समाप्त हो जाए। लेकिन अपनी जिंदगी दे विच उच्चे ते सुच्चे चाल चलन नूं अख्तियार करदे होए दुनिया विच 4 दिन कटने आ। हुंदे चारे अपना बोझ किसे ते नहीं हो पाउणा, इस गल दा बहुत ख्याल रखना। बिला वजह किसे नूं तकलीफ ना दित्ती जाए, जे हो सके तां। जे कोई पेश नहीं जानदी बेबसी आ तां तां फिर जुदी गल आ, करना पएगा। लेकिन वो महात्मा हुंदे चारे किसे ते बोझ नहीं देंदे, अपना बोझ आप चुकदे आ। और शिक्षा की देंदे ने कि बई तुसी अपने अंदर अपने बैरूनी बाहरमुखी ख्याल नू जिहड़ा कि जुगां जुगांतरां तो जन्मां जन्मांतरां तो फैलिया चलिया आ रहा, इस नू समेटो, इस नू समेटण दी कोशिश करो। और जिस वक्त असी अखां दे पिछे आउने आ साडा उत्थे ख्याल नहीं ठहरदा, क्योंकि मन दा सुभाव आ बाहर फैलना। जिहड़ी चीज मालिक ने साडे अंदर रखी हुई आ
ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਘਾਟ ਆ, ਉਸ ਘਾਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਿਆ ਆ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਛਤਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਦ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਭਈ ਆ ਜਾ ਭਰਾਵਾ, ਆ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਬੈਰੂਨੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਖਿਆਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਹਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਤੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋ ਰੱਖੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ ਠਾਹਰ ਨੀਕੀ ਧਿਆਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਈ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੇਹ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਗਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਾਂ, ਨਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਪਿਓ, ਨਾ ਚਾਚਾ, ਨਾ ਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਐਸ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਬਣਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਈਆਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਮੈਲੀ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਭਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ? ਆਤਮਾ ਮੈਲਾ ਆ, ਅਜੇ ਆਤਮਾ ਮੈਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਥੋੜਾ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ 300-400 ਵਾਟ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਰਾ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਭਈ ਜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਲਕਤ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਛਾਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ। ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੋਹਰੇ ਬਰ ਗੋਸ਼ ਬੈਨਿਹਾਦੇ ਹਕ ਤਾਸਬਬ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖੁਦਾ ਨਾਰਦ ਸਬਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ। ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀਲ ਤੋੜ ਦੇਗਾ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ? ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਅੰਤਰ ਹਨੇਰਾ, ਨਾ ਵਸਤ ਲਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਫੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਦਰ ਖੁੱਲੇ ਨਾਹੀਂ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਦਰਵਾਜੇ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਾ ਲੱਗਾ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਆ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦਿਆ ਤਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆ। ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦਿਆ ਤਾਲਾ, ਸੋ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੌਂਪਾਈ। ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਬੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦਿਆ ਤਾਲਾ, ਸੋ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੌਂਪਾਈ। ਅਨੇਕ ਉਪਾਅ ਕਰੇ ਨਹਿ ਪਾਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਈ ਉਹ ਤਾਲਾ ਖੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆ ਆਪਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਭਈ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲ ਦੇ। ਇਹ ਆ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਵਡਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਭਈ ਜਾ ਵੰਡ ਦੇ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ? ਗੁਰ ਮਾਹੇ ਆਪ ਸਮੋਏ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਮਾਹੇ ਆਪ ਸਮੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮੋ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਐ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੰਡਦਾ ਆ, ਭਈ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਜਿਨ ਜਿਨ ਲੈਣਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਮਾਹੇ ਆਪ ਸਮੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਹੀ ਪਤੇ ਆਏ, ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਿਰਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਆਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਹ ਹੀ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਆਪਣੇ ਮਈ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਮਖਾਈ ਅੱਗਿਓਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15-18 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਈ। ਖੈਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪਏ। ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਐਡੀ ਡਾਢੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਭਾਗਵਾਨ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਆ। ਸਾਡੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਆ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੀ, ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮਾਰਥ ਸੀ, ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਪਰਮਾਰਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਭਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਸੇ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਵੀ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਲਾਇਆ,
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਈਆ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਟਾਂ ਬੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗਰਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋੜੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਵੀ ਪਾਏ ਆ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਆ। ਜਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਨਾ, ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਲੜਕੇ ਸਨ, ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਔਰ 2 ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜੁਦੇ ਮਤ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਲੇ ਔਰ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ। ਭਾਗ ਕਿਤੇ ਲੈ ਆਈਏ? ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੋਥੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਭਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੈ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਛ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੰਤ ਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਨਕ ਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੰਮ ਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝ ਲੈ ਤੋ ਹੋਏ ਨ ਬੇੜਾ, ਕਰ ਕਰ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨਾ, ਸੋ ਠਾਕਰ ਮੇਰਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ, ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੇ ਲੱਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇ? ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਜੇ ਲੱਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ, ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋਲ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ, ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੈਸੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੋਥੀਆਂ, ਵੇਦ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੋਲੋਂ, ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਆ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੇ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਮਿਲੇ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਪਈਆ। ਜਿਨ ਜਪ ਜਪਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵਾਕੇ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਕਾਲ ਸੇਵਕ ਭਗਤਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪ ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੀਤਾ, ਜਮਦੂਤ ਸਾਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ, ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਐਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਬਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ
ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ, ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਕਰੇ, ਗੋ ਦੇ ਮੈਨੇ ਅੰਧੇਰਾ ਆ, ਗੋ ਦੇ ਮੈਨੇ ਗੋਪੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਗੋ ਦੇ ਮੈਨੇ ਗੋਪਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਤਦੇ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੋ ਮੈਨੇ ਗੋਪੀਆਂ ਤੇ ਪਾਲ ਮੈਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੋਪੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ। ਗੋ ਦੇ ਮੈਨੇ ਅੰਧੇਰਾ ਆ ਦਰਅਸਲ, ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਮੈਨੇ ਚਾਨਣਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬਈ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭੇਦ ਭਾਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਸੁਬਾਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਭੈੜੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਸਮਝ ਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਸਮਝ ਲਾ। ਹੈਗੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਧਨ ਦੇ ਦਾਤਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਦੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਖੂਬੀ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੇ। ਬਈ ਜਮਾਂ ਨੇ ਜਗਾਤ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਆ ਰਾਹ ਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ ਆ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਿਲਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਾਲ ਦੇ ਪਰਪੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਧਨੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਤਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਦਾਨੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਕਦੇ ਬਿਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜਿਆ ਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ ਦਰਅਸਲ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੈਗਾ ਦਰਅਸਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪੌੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਸੁੱਤਾਂ, 16 ਸੁੱਤ, 16 ਕਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਸੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਸੀ ਨਿਰੰਜਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 5-7 ਪੁੱਤ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਦਿਓ ਜੁਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਦਾ ਖੋਲ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜਾਨਵਰ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਪ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਸਾਈਪਣਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ, ਉਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ। ਇਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਭੇਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਭਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇੱਧਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ ਕਾਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਲੇ ਮਹਾਪਰਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਪਲਟਦੇ ਆਏ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫਾਹੇ ਚ ਫਸਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੰਗਵੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਰਲੇ ਮਾਂ ਪਰਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਗਾਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਛੁਰੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ? ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ? ਜੀਵ ਬਿਨਾ ਜੀਵੇ ਨਹੀਂ, ਜੀਵੇ ਜੀਵ ਆਹਾਰ, ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ ਸਾਰ ਮਤ, ਸੰਤੋ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਬਈ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੁਦਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੀਵ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵ ਪਰਪਕਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਬੋਝ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਿਓ, ਭਾਰਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਓ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾ ਜੀ ਮਿਹਣਾ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਆ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਧਰਦਾ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਹਰੇ ਦਰਿਆ ਤਖਤਾ ਬੰਦਮ ਕਰਦਾਈ, ਬਾਜ਼ ਮੇ ਗੋਈ ਕਿ ਦਾਮਨ ਧਰਮ ਕੁਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਾਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗਾਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਵਰਨਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਕੀੜਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਵੇੜਾ ਪਾਰ ਆ। ਆ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कहिए, बिन गुर पंथ ना सुझई, कित बिद निर्बहिया। ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਫੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कहिए, बिन गुर पंथ ना सुझई, कित बिद निर्भय। खोटे को खरा कहे, खरे सार ना जाने, अंधे का नाव पारखू, कली काल बिठाने। ਆ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜਿਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅਜੇ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਧਰੋਂ ਬਣ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਡਾਣੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਈ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਉਸੇ ਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਭੈੜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਭਈ ਜੀ ਇਹ ਡਾਢਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਤੀਜਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸਾਂਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭਤੀਜਈ, ਝੂਠੇ ਜਗਪਤੀ ਆਏ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਗਊ ਰਸ ਫਿਰੇ, ਮਧਰਾ ਬੈਠ ਬਿਕਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਘੱਟ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਗਊ ਰਸ ਫਿਰੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਧਰਾ ਬੈਠ ਬਿਕਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਸ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਇਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਗਊ ਰਸ ਫਿਰੇ, ਮਧਰਾ ਬੈਠ ਬਿਕਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। खोटे को खरा कहे, खरे सार ना जाने, अंधे का नाव पारखू, कली काल विधाने। सोते को जागत कहे, जागत को सोता, जीवत को मुआ कहे, मुए नहीं रोता।
ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਐ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗਾ ਕੌਣ? ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਲੈ, ਪੈਰ ਕੱਟ ਲੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੋਇਆ, ਪੈਰ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੀ ਤਾਕਤ। ਦਰਅਸਲ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਦੇ ਲਿਖ ਗਏ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਕੜਾ ਹੈ, ਕੜ ਕੜ ਕਾਢੇ ਖੋਟ, ਅੰਤਰ ਹਾਥ ਸਹਾਰਾ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਤਰ ਤਰ ਚੋਟ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਦੇ ਲਿਖ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੁਮਾਰ ਘੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟ ਆ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਰਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਥਾਪੀ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਥਾਪੀ ਉਂਝੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਮਟਕਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਥਾਪੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟਤੀ। ਜਦ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਜਿੰਨੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਇੱਕ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਲੀ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨਸੂਰ ਕਿਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਕੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ। ਜਦ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹਾਏ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਵੱਜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਏ ਕਹੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਫ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਅੰਨੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗਤ ਕੋ ਸੂਤਾ ਕਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋਏ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਤਰ ਆ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ,
और बड़े दानिशमंद आ, बड़े दयानतदार आ। उन्हां दी रसी सलाह पुछ के तुरदे आ दुनिया दे कम्मां विच। ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, उधर पर्दा लगा है पिछे अखां दे अंधेरा, इधर वाकई चलाक आ, चातर आ। ये जानी महाराज जी दा ख्याल आ कहण दा आपां नूं। और आपां घर वाले आम तौर जिस वक्त बच्चा वड्डा हुंदा ते बड़े खुशी होने आ कि साडा पुत्त जवान हो रहा। दरअसल वो वड्डा नहीं हो रहा, वो छोटा हो रहा। जिस दिन सानू मां दे पेट चों बाहर कढ दिता, उसे दिन तो जेड़े असी श्वास लैके आए हुए आ, जेड़ी पूंजी उन्हें दिती हुई आ साडे इस वजूद दे विच पाई हुई आ, वो रोज रात दिन निकल रही है, खारिज हो रही है। जिन्ने श्वास ले जा रहे हैं वो खाली हो रहे हैं। वो जिदन खत्म हो गए वापस बुला लेना है। फरीद साहब ने इसे गल नूं मद्देनजर रखते हुए अपनी बाणी विच लिखिया है श्लोकां च। की लिखते ने, जे जाना तिल थोड़े संभल बुक भरी, जे जाना पिर नंडड़ा थोड़ा मान करी। कहंदे हो जे पता पे तिल थोड़े आ, श्वास रूपी तिल थोड़े आ झोली दे विच, तां फिर बुक भर भर के ना वंडी। कहंदे बुक भर भर के ना बाहर सुट्टी जाए, जरा सोच समझ के चले। वो ये खत्म हो जाने आ, झोली खाली हो जानी है। इसी तरह कहते ने जे जाना फिर नंडड़ा, नंडड़ा कहते ने छोटे नू, निक्का आ। जे कहते ने बई वो पति छोटा आ और ओदी उम्र ज्यादा आ ते ओदे काबिल नहीं है, ते कहते ने मान थोड़ा करें। फिर क्या वो बेपरवाह आ, लापरवाह आ, उन्होंने नहीं परवाह एदी, इनू परवाह आ ओदी, आत्मा नू लोड़ आ ओदी, उन्होंने नहीं आत्मा दी लोड़। ओदे दर ते तां लखां करोड़ां होर रूहां बेशुमार पईयां आ जेड़ा ओदा भजन सिमरन कर रही। साडी उत्थे किहदी गिनती है ना। महाराज जी दा जो असली मंतव कहण दा वो ये आ कि खलकत जेड़ी है दुनिया असी उल्टे राह जाने आ। साडी जेड़ी राह आ वो उल्टी आ। उन्हां संतां महात्मा दी जिन्हां दी अंदर अख खुली हुई आ, उन्हां दी राह होर आ। हाँ जी। सूते को जागत कहे, जागत को सूता, जीवत को मुआ कहे, मुए नहीं रोता। आवत को जाता कहे, जाते को आया, पर की को अपनी कहे, अपनों नहीं पाया। क्या जिन्हां चीजां दे नाल आपां प्यार पाए बैठे आ, ये पराइयां आ। सातों पहला किसे होर दियां सी, अज साडियां बणियां आ, और सातों बाद साडे बच्चियां दियां बन जाणियां। ए कहंदे ने इन्हां दे नाल जकड़िया पिया आ। जेड़ी वस्तु इहदी अपनी आ, जिहदे नाल इहने प्यार पा के दरगाह दे विच मान इज्जत हासिल करनी सी, उधर नूं पिठ कीती हुई, उधर नूं मुंह नहीं कीता, उन्होंने हथ भी नहीं लाया। सारी उम्र लंघ गई बाल बच्चों की सेवा विच, और बड़ा फखर करदा जी मैं इन्हां नूं तालीम दित्ती है बड़ी उच्ची, इन्हां दे विआह शादियां बड़े गज बज के कीते आ, कार बिहार दुनिया विच वाहवा खट लई आ। लेकिन जिहड़ी दौलत अपनी सी उस मालिक ने इहदे अंदर रखी हुई, ओहदे वल नहीं तवज्जो दित्ती। क्या ये स्नेहा कन्न च पाया ही नहीं किसी ने। भागां दे नाल सतसंगत विच आउण दा मौका ही नहीं मिलिया, ना कदी बाणी नूं सुणन दा मौका मिलिया, ना इनू विचारन दा मौका मिलिया, ना सोझी आई। हाँ जी। आवत को जाता कहे, जाते को आया, पर की को अपनी कहे, अपनों नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कहे, कौड़े को मीठा, राते की निंदा करे है, ऐसा कल में डीठा। ये साडी दुनियादारां दी जिहड़ी अवस्था आ, ये महाराज जी उस दा विस्तार कर रहे हैं।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਏ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਦੀਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਤਰ ਆ ਇੱਧਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਦੌਲਤ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸੋਭਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ। मीठे को कौड़ा कहे, कौड़े को मीठा, राते की निंदा कर है, ऐसा कलम है डीठा। चेरी की सेवा कर है, ठाकर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोलिया, माखन नहीं रीसै। फरमाउंदे ने कि असी सारी दुनिया चेरियां दी सेवा कर दी आ, ठाकर दी सेवा नहीं कर रहे, मालिक दी सेवा नहीं करदे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਭਾਰ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਪੋਖਰ ਨੀਰ ਬਿਰੋਲੀਏ, ਪੋਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਰੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਰਿੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੱਖਣ ਜਦ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪੋਖਰ ਨੀਰ ਬਿਰੋਲੀਏ ਮਾਖਣ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾ, ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਬਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। चेरी की सेवा कर है, ठाकर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोलिया, माखन नहीं रीसै। इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीने आप कहो, सो अपर अपारा। ਆ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਈ ਐਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਪਦ ਜੋ ਅਰਥਾਇਲ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਆ। ਨਾਨਕ ਚੀਨੇ ਆਪ ਕੋ ਸੋ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਰੂਨੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीने आप कहो, सो अपर अपारा। सब आपे आप वरतदा, आपे भरमाया, गुर किरपा ते बुझिए, सब ब्रह्म समाया। आ सारे शब्द निचोड़ कढ़ के रखिया महाराज जी ने। की फरमाउंदे ने कि इन्हां जीवां दे विचारियां दे कोई अख्तियार च नहीं है। जद जद ओदी किरपा होवे तुर दरगाह तो उस मालिक ने इहदे मस्तक विच लिखिया होवे कि मैं ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੈਣੇ ਆ।
सब आपे आप वरतदा आपे परमाया। उन्हें आप ही परमाया आ इन्हां जीवां नूं। जद तक वो आप बुद्धि ना देवे इन्हां विचारियां दे कोई अख्तियार च नहीं है ये गल कि आ जाण राहे रास्ते ते, हरगिज नहीं। किसी जीव की ताकत नहीं है, ना ही अज तक कोई आया ना आ सकता है। जद जद ओदी बख्शिश होवे, ग्रंथ साहब दे विच बार बार आउंदा, तुर मस्तके जिन लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राजे। जिन्हें जेड़े मस्तक दे विच लिखा के ले आए आ, कहंदे ने बई सतगुर पूरे दा मिलाप उन्हां जीवां नूं ही होना आ, बाकी दे नूं नहीं। बाकी दे दी बारी फेर आएगी, उन्हां दा समा नहीं आया अजे। जिन्हूं जिन्हूं उन्हें बख्शना ओदे वास्ते संत सतगुर दा मिलाप रखे आया। ये ओदी शरण विच आएगा, उस तो नाम दा दान लवेगा, शब्द दा भेद लवेगा कि मैं इस वजूद दे अंदर बढ़ना, लेकिन केड़े राहे दाखल होवां वो जुगती दसणगे। लेकिन सतगुर पूरे दा मिलना जेड़ा बड़े भागां नाल है, ये कोई छोटी जी गल नहीं है। और पूरा नाम नहीं मिलता, नाम दा जेड़ा भेद आ वो नहीं मिलता। तदे महाराज जी बाणी विच लिखदे ने, कोटि नाम संसार में यहां ते मुक्त ना होए। कहंदे ने यूं तो करोड़ा नाम रब दे है भाई, करोड़ हा नाम रब दे। इन्हां ग्रंथां वेदां शास्त्रां पोथियां भरियां पईयां, इन्हां विच दर्ज कीते होए मालिक दे प्यारियां ने। लेकिन कहंदे ने उन्हां नाल फैसला नहीं होना। कोटि नाम संसार में जानते मुक्त न होए, आद नाम जो गुप्त जप बिरला बूझे कोए। वो जेड़ा ओदा आदि ना आ, उस दा भेद आ जेड़ा वो किसे पूर्ण संत सतगुर तो लेना पएगा। वो युक्ति दसणगे केड़े राहे अंदर दाखल होना, और उस रब दा नां की आ असली, ओनू केड़े नां ना पुकारना है ताकि वो बोल पवे। आया भेद जेड़ा सारे शब्द दा सिट्टा कढ के रखता महाराज जी ने। सब आपे आप बरतदा आपे परमाया, नानक चीने आपको। हाँ जी, दूसरी कड़ी। हाँ, गुर कृपा ते बुझिए सब ब्रह्म समाया। कहंदे ने यूं तो जर्रे जर्रे विच व्यापक आ, लेकिन दीदा नहीं। जद तक सतगुर पूरे दे राही होके असीं अपने अंदर ना वड़ीए, ओदी सोझी नहीं आ सकती। है तो सारे ही, लेकिन ओदा सानू फायदा कोई नहीं। मिसाल दे तौर, दीवे दी लाइट आ बिजली जगदी आ, असीं इस दी लाइट दे जरिए कोई अच्छा काम करिए ते सानू इन्हें शाबाशी नहीं देनी, ते जे इसे लाइट दे हेठां कोई बुरा कर्म करिए तो इन्हें फिट मारने कहनी ना, एदा काम लाइट देनी है। वो जेड़ा सारे रमया जरे जरे विच व्यापक आ, वो इस तरह दा आ। सानू चाहिदा है सोटे वाला। जे असी भैड़ी करतूत करन लगीए तां फिर साडे नाल दुआ बर्ताव करे तां असी काबू आ जावांगे, तां आ जावांगे, नहीं तां अपने मन दी मत नहीं छड्डण वाले थोड़े कीते। आ फर्क। कहंदे ने जे सानू इहो जिहा मिल जाए जेड़ा मनुख दा चोला धार के आया इत्थे, साडे वर्गा मनुख बन के ओदी रहबरी दे असीं अंडर आ जाइए, ओदा लईए हुक्म मन, तां साडी बचत आ। होर कोई तरीका है नहीं। ये कुल दुनिया वास्ते इको लौ आ। एक ले लीए कुंडली। अच्छा जी, अच्छा।